MPDEA, Dr. Raghavan IAS, respected CE NFDB, Srimati Swarna IFS Madam, respected Commissioner of Fisheries, Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh, Sri Kanna Babu Sir, Secretary MPDEA, Sri KS Pradeep, Director RGCA, Dr. Kandan, JDRD Vijayawada, Sri Jayapal, CE Netfish, Mr. Joyce, CE Naksa, Dityeka, the officials of Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh, officials of NFDB, officials of MPDEA, RGCA, Naksa, Netfish, and my dear export friends, farmers, hatchery operators,
feed manufacturers and other stakeholders. A warm greetings from MPDEA. I am highly privileged to be here and welcome you all for the seminar organized as part of the Golden Jubilee celebration of MPDEA today here in Vijayawada. I am really overwhelmed to see a large gathering of farmers and stakeholders participating in the seminar today. MPDEA, coming to MPDEA and its journey for the last 50 years, MPDEA started its journey during 1972. By an act of a parliament, the MPDEA was formed during August 24, 1972, and it started its 50th year journey from last year, August 24 onwards. During the course of 50 years, MPDEA has contributed immensely for the enhancement of seafood export from India. The seafood export has seen the all-time high during the last year with 7.76 billion of export, and that was the highest export achieved during the last 50 years in India. And we are envisaging to export 8.86 billion of seafood during this year, and we are also envisaging to export 14 billion of seafood during 2025. Further, we request all the stakeholders to involve themselves and contribute immensely for the development of the sector to achieve the highest target what we are proposing in 2025. In the initial years, the main focus of MPDEA was on capture fisheries sector and mostly concentrating on the quality of the product and promotion of seafood worldwide by establishing of TPOs and participating in international fairs. Later, realizing the importance of aquaculture, MPDEA ventured into the aquaculture sector, and MPDEA supported the production of export-oriented aquaculture species, starting from introduction of scientific shrimp farming in the country during the late 80s and early 90s. MPDEA established the small hatchery for shrimp street production, that is for Monodon and Indicus at Vallapadam, and this facility helped in training most of the entrepreneurs now who are stalwarts in the sector in most of the country, most of the parts of the country. And coming to Andhra Pradesh, though MPDEA started its functioning from Cochin in 1972, but in Andhra Pradesh, the first office was established in 82, and that was at Machilipatnam. And later, MPDEA established a scientific shrimp hatchery at Vizag, that is TASPAC, with the support of Aquatic Farms Hawaii, with the technical support of Aquatic Farms Hawaii. And another hatchery was established at OSPAC, that is in Gopalpur in Orissa. That was with the support of France Aquaculture Paris for shrimp seed production. These two facilities helped transfer of technology for the shrimp hatchery across the country, and now you can see almost more than 500 hatcheries operating across the country with the support which was extended by these two hatcheries. So these two facilities helped transfer of technology and shrimp hatcheries to private sector and paved way for establishment of more commercial hatcheries in the country. This also assured easy availability of seed to the farmers and revolutionized shrimp farming in the state and in the country as well. MPDEA successfully demonstrated the first semi-intensive shrimp farming in the country, that too in Andhra Pradesh, that was in Nellore during 1990 with the imported feed from Taiwan. So this again, with the pump-fed aquaculture, MPDEA demonstrated the first semi-intensive shrimp farming that helped again the farmers getting the confidence to enhance the aquaculture production in the state. So coming to Andhra again, the farmers in Andhra are really great entrepreneurs. So you compare with other parts of the country where the aquaculture started at a similar time, whether it is in Orissa or in Tamil Nadu. So Andhra has gone way ahead, and now Andhra is standing the first in aquaculture production. The farmers and entrepreneurs, with ample support of the state government and central government agencies, have really done wonderfully well, and now Andhra has become the hub of shrimp aquaculture activity. Andhra is now contributing to almost 80% of the overall shrimp production in the country and 35% of the total exports. Commissioner sir was mentioning in the morning that exports are also high. True, it is, because 80% of the shrimp production happens here, but some of the shrimp goes outside for processing and some shrimp gets exported from the different ports other than Andhra. That's where the exports contribution is only 35% from Andhra, or else it will be almost like 60% of the total export will be coming from Andhra itself. And Andhra is not only doing good in shrimp culture, but they also are first in fish production, that is the culture production, and also are first in egg production, and also first in fruit production in the country. So looking after the executive director post of Rubber Board and
looking after the additional charge of MPDEA. In spite of his busy schedule, sir has consented to be present in the meeting and supported in organizing this program. I welcome you, sir, for this program. I welcome the respected Chief Executive, National Fisheries Development Board, Srimati Swarna Madam, IFS Madam, for the seminar. Madam is always supportive to MPDEA in all its activities. Madam has really agreed to support Golden Jubilee celebration activities of MPDEA and sanctioned funds for organizing the seminar immediately. When we have requested NFDB for funding support, NFDB has immediately sanctioned this money for organizing this seminar. So we thank Madam for supporting MPDEA in all its activities, and we welcome Madam for this function. I welcome the respected Commissioner of Fisheries, Government of Andhra Pradesh, Sri Kanna Babu IAS, sir, for this function. He is very supportive in all our activities. Due to his able support, the sector is progressing well in the state, and we could see a dramatic increase in production and export from the state. I welcome you, sir, for this function. I also welcome the Secretary MPDEA, Sri K.S. Pradeep. He is very supportive and takes keen interest in organizing various programs related to Golden Jubilee as well as all other programs of MPDEA. I also welcome the Director IAS, Dr. Kandan, for this program, who as the in charge of the organizing committee has made a lot of efforts in organizing the event. I also welcome the JD Vijayawada and his team, who has done wonderfully well to organize this program. I welcome the officials of NFDB. I welcome the CE Netfish, the CE Naksa for this program. I welcome the officials of NFDB, the officials of Department of Fisheries. I welcome all our beloved farmers, the hatchery operators, the feed manufacturers, the input suppliers, the exporter friends for this seminar. I welcome the press and media for this seminar. Welcome all the other dignitaries and participants for the seminar. Hope this seminar will help in deliberating the way forward for further development of aquaculture in the state, and especially the diversified aquaculture related to sea bass or mud crab or gift tilapia, to promote the production and to promote the exports from the state. I wish all the very best for the seminar. Thank you all. So much. Alage Karthikeyan gariki bouquet andajeyavaల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇదొక బైలాంగ్వల్ బుక్, ఇంగ్లీష్ అలాగే తెలుగులో ఉండడం జరిగింది. సో ఆ బుక్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఇప్పుడు వేదిక మీద మన ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా. Board, Hyderabad. Welcome, ma'am. అలాగే శ్రీ కె కన్న బాబు గారు ఐఏఎస్ ముఖ్య శాఖ కమిషనర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. స్వాగతం సార్. అలాగే డాక్టర్ ఎం కార్తికేయన్ గారు సంచాలకులు MPDEA కొచ్చి. చేసి భగవంతుని స్మరించుకుని ఆ కార్యక్రమం విజయవంతం అవ్వాలని ప్రార్థిస్తూ కార్యక్రమాన్ని కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా మన వేదిక మీద ఉన్న ముఖ్య అతిథులను ప్రార్థిస్తున్నాం. సో ప్లీజ్. For the seminar. Madam is always supportive to MPDEA in all its activities.
Madam has really agreed to support Golden Jubilee celebration activities of MPDEA and sanction funds for organizing the seminar immediately. When we have requested NFDB for funding support, NFDB has immediately sanctioned this money for use for the function. I also welcome the Secretary MPDEA, Sri K.S. Pradeep. He is very supportive. I also welcome the I welcome the officials of MPDEA, welcome all our beloved farmers, the hatchery operators, the feed manufacturers, the input suppliers, other dignitaries and participants for the seminar related to sea bass or mud crab or gift tilapia to proceed. I wish all the very best for the seminar. Thank you all. Sure. Thank you so much. గారికి బొకే అందజేయవలసింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇదొక బైలాంగ్వల్ బుక్, ఇంగ్లీష్ అలాగే తెలుగులో ఉండడం జరిగింది. సో ఆ బుక్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఇప్పుడు వేదిక మీద మన ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా. ఒకసారి మొనోడన్ అంటే టైగర్ ప్రాన్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయిపోయి విపత్కర పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు 1 నుంచి 2 సంవత్సరాలు రైతులు ఏం చేయాలో పాల్పోక చెరువులన్నీ బీడుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో వనామీ స్పీషీస్ ఒకటి వచ్చింది. అది రైతులకి కొద్దిగా చాలా లాభదాయకంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆ కాలంలో. అయితే గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వనామీ వల్ల కూడా కొద్దిగా రైతుకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వస్తుంది, వ్యాధులకు గురవుతుంది ఆ స్పీషీసు. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో అంటే మనం ఏది అనుకునే పరిస్థితి ఏదొచ్చినా సరే ఒకసారి ఏదన్నా మనకి మించినటువంటిది ఏమైనా ఉపద్రవం వస్తే కనుక ఈ 1,00,000 హెక్టార్ మీద బతుకుతున్నటువంటి రైతుల పరిస్థితి ఏంటన్నది దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడితే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క రిలవెన్స్ చాలా ఉంది. అంటే మనం ఈ స్పీషీస్ని డైవర్సిఫై చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. వేలం వేరుగా ఒకే స్పీషీస్ వెంట పడడం కన్నా మనకి ఎక్కడ ఏ స్పీషీస్లో ఇంకా మనకి మంచి గిట్టుబాటు ఉంటుంది, అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, అటువంటి స్పీషీస్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. ఈరోజు ఎక్కువ మనం వనామీ ఎక్స్పోర్ట్ అంటున్నాం, బట్ చేపల పెంపకం విషయంకి వచ్చేటప్పుడు కూడా మన ప్రొడక్షన్ 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు దాటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే అన్ని సోర్సెస్ నుంచి మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడితే అయితే మనం పెంచే చేపలు ఎక్కడా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ వెళ్తలేదు, అంతా కూడా మన దేశంలోనే మనకి మార్పిడి అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి, వినియోగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే మనం పండించే చేప ఐఎంసి వెరైటీ, బొచ్చ లేకపోతే శిలావతి అంటే రోహు కట్ల ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా పెంచుతున్నాం. కాబట్టి వీటిని ఫిల్లెట్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కడైతే ఏ స్టేట్లకి అయితే మనం చేపలు పంపిస్తున్నామో ఆ రాష్ట్రాలు ప్రొడ్యూస్ చేసే స్టేట్లుగా మారిపోతున్నాయి. అంటే మన మీద ఆధారపడే పరిస్థితి తక్కువగా ఉంది. దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా చేపల విషయంలో కూడా మనం ఒక ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒక డైవర్సిఫై అయిపోయి వేరే స్పీషీస్కి వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సరే ఈ రకంగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఏ స్పీషీస్లో బాగా ఎక్కువగా పొటెన్షియల్ ఉందని ఆలోచన చేస్తే ఈరోజు మనకి సీబాస్ ఉంది, 2 మడ్ క్రాబ్ ఉంది, 3 గిఫ్ట్ తిలాపియా, అలాగే మెరైన్ స్పీషీస్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి పొంపానో ఉంది, అలాగే కోబియా ఇట్లాంటి స్పీషీస్ బాగున్నాయి. అయితే ఏదైనా స్పీషీస్ రైతుకు ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టు కల్చర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేటట్టు చేయాలంటే, రైతుకి యాతన లేకుండా మంచి ఆదాయం వచ్చేటట్టు చేయాలంటే కనుక 2 అంటే 3 ఇంపార్టెంట్. ఒకటి బ్రూడ్ స్టాకు, మంచి బ్రూడ్ స్టాక్ అవైలబుల్గా ఉండాలి, విరివిగా అవైలబుల్గా ఉండాలి. రెండోది మంచి క్వాలిటీ సీడు అవైలబుల్గా ఉండాలి. మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఫీడ్ కూడా చాలా అందుబాటులో ఉండాలి, వ్యయం తక్కువగా ఉండి యాతన లేకుండా ఫీడ్ పిల్లెట్ రూపంలో కానీ ఇంకో రూపంలో కానీ వేస్తే కనుక అది ఇమీడియట్గా కల్చర్కి ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టు చేయగలిగితే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఆ స్పీషీస్ అది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఏ రకమైనటువంటి ఎఫర్ట్స్ పెట్టనవసరం లేకుండానే ఈ బ్రూడ్ కానీ సీడ్ కానీ ఫీడ్ కానీ స్టెబిలైజ్ చేసి రైతుకు అందుబాటులో తీసుకొస్తే మట్టుగా
తప్పనిసరిగా ఆ స్పీషీస్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పాండ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు ఈ స్పీషీస్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడితే ఈ సీబాస్, మడ్ క్రాబ్, ఆర్జీసీఏ నుంచి చాలా మంచి ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది. సీడ్ అవైలబిలిటీ దొరికింది. దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా ఇటు సీబాస్ కానీ అయితే మనకి కృష్ణా, నెల్లూరులో కొంతవరకు ఉంది. మడ్ క్రాబ్కి అయితే కృష్ణా, నెల్లూరు, అలాగే సీబాస్కి అయితే కృష్ణా, అలాగే ఈస్ట్ గోదావరిలో కొన్ని హ్యాక్సీస్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. అలాగే రానున్న రోజుల్లో ఎక్కువగా సీడ్ అవైలబిలిటీకి ప్రాబ్లం అయినటువంటి పరిస్థితి. బట్ సీబాస్ గురించి ప్రత్యేకించి మాట్లాడితే అది మంచి స్పీషీస్. అది బతికున్నప్పటికీ చనిపోయినప్పటికీ కూడా దాని విలువ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. చనిపోయిన తర్వాత కూడా డ్రై చేసి పెంచితే కానీ మంచి వాల్యూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి. అంటే మెరైన్ స్పీషీస్ మంచి స్పీషీస్, ఫిల్లెటింగ్ చేయొచ్చు, ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. అదే ఫీడ్కి వచ్చేటప్పుడు మటుకు సీబాస్లో ఇంకా ఈ ఫీడ్ మీద మట్టుగా తక్కువ ధరతో రైతుకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటట్టు ఫీడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ చేయగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా ఈ యొక్క కల్చర్, సీబాస్ కల్చర్ బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ యొక్క వాట్ ఈస్ దట్ ఆ ఫీడ్ని యాతన లేని విధంగా రైతుకి అందుబాటులో తీసుకొచ్చి మనం ఇవ్వగలిగితే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఈ వర్క్షాపులు లేకుండానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇది పెరగడానికి అవకాశం. ఇప్పుడు అనామియా సక్సెస్ అయిందంటే కారణం ఒక బ్రూడ్ మంచిగా ఉంది, సీడ్ బాగుంది, అట్లాగే ఫీడ్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉండి యాతన లేని విధంగా వేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా కల్చర్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ రకమైన పరిస్థితి మనం తీసుకురావాలంటే ఫీడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కూడా దీని మీద కొద్దిగా ఫోకస్ పెట్టాలి. అలాగే కొన్ని రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా దీని మీద పనిచేయాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫారిన్లో ఉన్నటువంటి ఫీడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదైతే ఉందో వాటి మీద ఎక్కువగా ఇప్పుడు సీబాస్ సంబంధించి ఆధారపడి ఉండడం జరుగుతుంది. అట్లే మడ్ క్రాబ్ కూడా ఫీడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. అలాగే ఈ నెక్స్ట్ తిలాపియాకి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మన చేపలు కేవలం బొచ్చ, కట్ల మీదే ఆధారపడి ఉంటున్నాము, శిలావతి మీదే. బట్ మీరు తిలాపియాని గ్రో చేసే పరిస్థితి వస్తే కనుక దానికి మంచి ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ ఉంది. కానీ తిలాపియాలో కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. తిలాపియాని మనం కేజ్ కల్చర్ ద్వారా కొంతమంది రైతుల ద్వారా పండించినప్పుడు దానికి పండించే ఖర్చు కన్నా మార్కెట్ ద్వారా వచ్చే రేట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల అది కొద్దిగా ఫెయిల్ అయినటువంటి పరిస్థితి. సో దీనికి అయినప్పటికీ కూడా ఇది ఒక మంచి ఈకోసిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి రైట్ ఫ్రమ్ సీడ్ నుంచి ఫీడ్, నర్సరీ, కల్చర్ అండ్ దెన్ ద ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్, మార్కెటింగ్ మనం ఒక మంచి ఎంటర్ప్రైజెస్ని పట్టుకుని ఎంకరేజ్ చేస్తే కనుక ఇటు ఫ్రెష్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్లోని మనం ఇంటెన్సివ్గా కేజ్ కల్చర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మ్యారికల్చర్ అంటే సీ వాటర్స్ మీద కూడా ఈ మెరైన్ స్పీషీస్ని కూడా గ్రో చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ విషయం మీద ప్రభుత్వ పరంగా కూడా కొంత పాలసీ కూడా చర్యలు తీసుకునే విధంగా ముందుకు నడుస్తున్నారు. కాబట్టి అది వచ్చినప్పుడు ఈ ఫిష్ సైడ్ కూడా ముఖ్యంగా తిలాపీ సైడ్ కూడా ఒక మంచి సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి ఎన్నో రెట్లు ఇంకా ఆక్వాకల్చర్లో డెవలప్ అవడానికి కూడా పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ రకంగా ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది. ముఖ్యంగా మనం తీర ప్రాంతాలు చూసుకుంటే ఒకప్పుడు మోనోడాన్ కొత్తలో ఉన్నప్పుడు చాలా తీర ప్రాంతాలు రైలు చెరువులుగా మార్చేసిన పరిస్థితి. అవన్నీ ఈరోజు చూస్తే తీర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ సెలినిటీ ఉన్నటువంటి వాటర్లో అవన్నీ బీడు భూములుగా మారిపోయిన పరిస్థితి. ఆ బీడు భూముల్ని ఈ రకమైనటువంటి సీబాస్ కానీ, మడ్ క్రాబ్ కానీ, పొంపెనో కానీ మనం ప్రమోట్ చేసుకోగలిగితే కనుక ఆ భూముల్ని మళ్ళీ మనం ప్రొడక్టివ్గా కల్టివేషన్లో తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ రకమైనటువంటి ఎంతో పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం డైవర్సిఫికేషన్ స్పీషీస్ ద్వారా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇందా చెప్పినట్టుగా సీడ్ బాగున్నప్పటికీ ఫీడ్ మీద కూడా ఇంకొద్దిగా ఫోకస్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా ఈ రంగంలో ముందుకెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పరంగా కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఆక్వాకల్చర్ సంస్థలో పవర్ సబ్సిడీ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా మనం చేయాలంటే కనుక మన రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా కూడా ప్రతి ఒక్క కల్చరు కూడా డిజిటైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఏ రైతు ఏ ఆర్ఎస్ నెంబర్లో ఏ స్పీషీస్ కల్టివేట్ చేశాడు, ఎక్కడి నుంచి సీడ్ తెచ్చుకున్నాడు, ఎక్కడి నుంచి ఫీడ్ తెచ్చుకున్నాడు, ఎక్కడ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ పంపించడం జరుగుతుంది, ఈ రకమైన విషయాలన్నీ కూడా డిజిటైజ్ చేసి మన దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఈ డేటాని మనం గవర్నమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టినప్పుడు రానున్న రోజుల్లో ఆక్వా రైతులకి బ్యాంకుల పరంగా కూడా విరివిగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు మనం బ్యాంకుల దగ్గర పోయి రుణం అడిగితే నిజంగా రైతు అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నాడా, ఆక్వాకల్చర్ చేస్తున్నాడా తెలియని పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అరకొరగా ఇస్తున్న పరిస్థితి. ఇది మనం గవర్నమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ మీద డేటా తీసుకురాగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని మీద వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండి ఆక్వాకల్చర్ పండిస్తున్నటువంటి రైతులకు విరివిగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే రానున్న రోజుల్లో ఈ డేటాయే స్ట్రాంగ్ డేటాబేస్ అయినప్పుడు ఆక్వాకల్చర్లో ఇన్సూరెన్స్కి కూడా నాంది పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క సచివాలయం పరిధిలోని కూడా గ్రామ సచివాలయం,
పరిధిలోని ఆర్బీకే వ్యవస్థ వచ్చింది, రైతు భరోసా కేంద్రాలు. అందులో మనం విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్స్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఈ కల్చర్ పెంచడం జరుగుతుందో అక్కడ విఎఫ్ఏని పెట్టడం జరిగింది. వారి ద్వారా మత్స్య సాగుబడులు అంటే వారు కేవలం ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు, బట్ ఆదర్శ రైతులు ఎవరైతే ఈ రంగాల్లో ఉన్నారో వారి యొక్క సేవలు తీసుకుని మత్స్య సాగుబడుల ద్వారా తోటి రైతులకు కూడా ఈ విజ్ఞానాన్ని ప్రొపగేట్ చేస్తూ రానున్న రోజుల్లో ఈ డైవర్సిఫికేషన్ కూడా ప్రమోట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రభుత్వ పరంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని తెలియపరుచుకుంటూ, డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ మీద చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ కల్చర్లో ఉన్నారు. ఎవరైనా లేకపోతే కానీ వాళ్ళు కూడా ముందుకు తీసుకురావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ప్రభుత్వ పరంగా అంటే మాకు డేటాబేస్ డిజిటైజ్ చేయడం వల్ల ఎవరు ఏ స్పీషీస్ పండిస్తున్నారో మాకు తెలిసినటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని సీబాస్ ఎవరు పండిస్తున్నారో మా డేటాబేస్ని మేము చెప్పిన పరిస్థితి ఇది ఉంది. కాబట్టి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎంతో ఆపర్చునిటీస్ బీడు భూములు అని అనుకున్నాం, వాటిని మళ్ళీ ప్రొడక్టివ్గా కల్టివేషన్లో తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అలాగే ఎంపెడా, ఎన్ఎఫ్డిబి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఇటువైపు నుంచి కూడా ఈ ఫీడ్ విషయంలో కొద్దిగా మనం ఫోకస్ పెడితే మటుకు డెఫినెట్గా అనుకున్న విధంగా డైవర్సిఫికేషన్ స్పీషీస్ చేసి ఆక్వాకల్చర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎంపెడాకి అలాగే ఎన్ఎఫ్డికి సంయుక్తంగా అలాగే ఇచ్చేసినటువంటి రైతు సోదరులందరికీ కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. చేపల ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకతను పెంపొందించడానికి మరియు సమీకృత మరియు సమగ్ర పద్ధతిలో మత్స్య అభివృద్ధిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో సహజ వనరుల నిర్వహణ మరియు నీటి రంగాలలో వివిధ స్థాయిలలో వివిధ సామర్థ్యాలలో అనుభవం కలిగి ఉన్నారు మేడం. అలాగే ఎన్ఎఫ్డిబిలో చేరడానికి ముందు ఆమె తెలంగాణ ప్రభుత్వ మత్స్యశాఖ కమిషనర్గా పనిచేశారు. వారిని వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు శ్రీ రాఘవన్ గారు విషయాల్లో కొలాబరేట్ చేయడం జరిగింది. అది ఏక్యూఎఫ్ ఫెసిలిటీ చెన్నైలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం విషయం అయితేనేముంది, తర్వాత చేసే విషయంలో అయితే ఏముంది, ఇక ఇండివిజువల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఎంపెడా ద్వారా లేదా ఆర్జీసీఏ ద్వారా సీడ్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి క్వాలిటీ సీడ్ ప్రొడక్ట్ ఆ మ్యాండేట్ని ఎన్ఎఫ్డిబి మ్యాండేట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ చేయడమే కాకుండా మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ రెలవెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏ సెక్టర్స్లో ఉన్నాయో అవి చూసి వాటి ద్వారా పనిచేస్తున్నాను. ఒకటి తమిళనాడులో తిలాపియాకి రామరాజ్ హ్యాచరీ, రోజన్ ఫిషరీస్, కేరళలో జిఎస్ఆర్ ఫిష్కోఫెడ్ ద్వారా రాపియా హ్యాచరీ, ఇది కాకుండా ఏక్యూఎఫ్ ఫెసిలిటీ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంకా సీఎం అలంకరించిన పెద్దలందరికీ సువర్ణ మేడం గారికి Let me at the outset congratulate the enterprising farmers, aqua farmers of Andhra Pradesh and the government of Andhra Pradesh for their untiring efforts which has made Andhra Pradesh the aquaculture capital of the country. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఈ మత్స్య సాగుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలో నెంబర్ 1 స్థానంలో మొదటి స్థానంలో తీసుకెళ్లినందుకు మీ అందరికీ ఒకసారి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. India is blessed with a large and long coastline. So because of its traditionally fishing sector has had a prominent place in its landscape, and fish has been a part of the diet of a large part of the Indian community from time immemorial. మనం చూసుకున్నట్లయితే అనేక వర్షాల నుంచి పూర్వకాలం నుంచి మన దేశ భౌగోళిక ప్రకారం మనకి పెద్ద కోస్ట్ లైన్ ఉందండి, పెద్ద కోస్ట్ లైన్ ఉంది, చాలా ఆక్వాకల్చర్ ఉంది. మనమే చాలా ఆక్వాకల్చర్ లో చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాం. After independence, government too supported this sector to become a very vibrant one and set up various institutes to support the activities being undertaken here.
మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి అనేక విధాలుగా ఈ మత్స్య సాగుని అభివృద్ధి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. MPDEA, which was set up in 1972, is one such organization which looks exclusively at the export-related activities in the marine sector. 1972 సంవత్సరంలో మన MPDEA స్థాపించబడిందండి. అప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఏదైతే రొయ్య సాగు చేస్తున్నామో దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి MPDEA చాలా కృషి చేస్తుంది. But somewhere along the line, it was felt that the catch from the marine sector would not suffice, and we need to develop a strong aquaculture sector to supplement the efforts of the marine fishing sector. స్థాపించినప్పటి నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే పూర్వం మనం ఎక్కువ సముద్రం నుంచి ఏదైతే పట్టుబడి ఉందో దాన్నే మనం ఎగుమతులు చేసేవాళ్ళం. అయితే ఎగుమతులు ఇక్కడి నుంచి పట్టుబడి తగ్గిపోవడం వల్ల దీన్ని మనం లోపల కల్చర్ చేస్తేనే బాగా ఉపయోగపడుతుందని మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత The success attained in this sector can be seen from the fact that today aquaculture contributes more than 50% of the total earnings of $7.76 billion that the country gained as foreign exchange from exports from this sector. అయితే ఈ రోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే $7.76 బిలియన్ సంబంధించిన ఆక్వాకల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం చేయడం జరిగింది దేశాల నుంచి. ఇందులో మనం 57,000 కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్లు మన ఇండియా నుంచి జరుగుతుందండి. With such a huge export achievement last year, India has emerged as a global powerhouse so far as world market for marine products exports is concerned. అయితే ఇలా చేయడం ద్వారా మన దేశం ప్రపంచ స్థాయిలో చాలా గుర్తింపు చెందింది. It was understanding the capacity and potential that the country has that government has set up a separate scheme, PMMSY, in this regard, and also kept a target of 1 lakh crores for the export realization from this sector. అయితే దీని యొక్క మత్స్య సాగు యొక్క అభివృద్ధిని కానీ మత్స్య సాగు యొక్క ప్రాముఖ్యతను గ్రహించి కేంద్ర ప్రభుత్వం 1 లక్ష మెట్రిక్ టన్నులు మనం సాధించాలని కొత్త టార్గెట్ పెట్టడం జరిగింది. But it is not that the sector is without problems. There are issues and challenges which I will broadly classify into 3 heads. అయితే ప్రతి వ్యవస్థలోని అనేక సమస్యలు ఉంటాయండి. అలాగే ఈ మత్స్య సాగులో కూడా ఒక సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటిని 3 విధాలుగా ఇప్పుడు మన చైర్మన్ గారు మనకు చెప్తారు. The first pertains to the antibiotics issue, the second to the diseases, and third with regard to dependence on a single species. అయితే ఈ 3 మనం చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ మొదటగా వచ్చేది యాంటీబయాటిక్స్ అండి. యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు, తర్వాత రోగాల వల్ల అంటే మనం పండించే మత్స్యాలు కానీ రొయ్యలు కానీ చేపలు కానీ వాటికి వచ్చే సమస్యలు. 3ది వచ్చేసి ఒకే రకమైన వెరైటీ మనం గ్రో చేయడం, అది కూడా ఒక సమస్య. The antibiotics issue is such a serious one that European Union, which is one of the main importers, examines 50% of the consignments exported from India and has not allowed registration of new units. అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం అమెరికాకి, యూరోప్కి, అన్ని దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము. అయితే యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ప్రతి 10 దాంట్లో 50% అంటే కనీసం ఒక 5 టెస్ట్ చేయాలి ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కోసం అని వాళ్ళు నిబంధనలు విధించున్నారు. Similarly, Japan keeps 100% inspection of all consignments from India to check for antibiotic residues in the export material. జపాన్ వారు కూడా మనం పంపించిన 100% కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఎందులో యాంటీబయాటిక్స్ ఉన్నాయా లేదని నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్నారు అక్కడ జపాన్ వారు. When there is inspection quota of 50% and 100%, automatically the exporters realize a much lower value for their produce. అయితే ఎప్పుడైతే ఇలా జరుగుతుందో ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళు మన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ యూరోపియన్ యూనియన్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కానీ జపాన్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళు చాలా ఆలోచించవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది యూరోప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. So if you are able to tackle this issue successfully, we will be able to ensure a higher value for the export produce and a higher revenue for the farmers. ఈ సమస్యను మనం అధిగమించగలిగితే, యాంటీబయాటిక్ సమస్యను అధిగమించగలిగితే ఎక్కువ మంది రైతులు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి దాన్ని ఎక్కువ యూరోప్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, జపాన్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. Andhra Pradesh government has set up a task force which has been doing exemplary work in this regard. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి అనేక మందుల షాపుల్లో మనం టాస్క్ ఫోర్స్ రేట్ చేయడం జరిగింది. వెటర్నరీ మెడిసిన్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయో మందుల షాపులో అవి ఉన్నాయా లేదని చెక్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ద్వారా. The EU Commission is coming for an inspection in the month of September, and we will showcase the efforts taken by Andhra Pradesh government, and we hope that this will help them to lift the embargo on new units and also remove the examination of 50% mandated by them at present.
అయితే వచ్చే నెలలో యూయూ కమిషన్ వాళ్ళు వస్తున్నారంటే అక్కడి నుంచి ఇన్స్పెక్టర్స్ వస్తారు. ఇన్స్పెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ చేస్తున్న మంచి పనులు, టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్ నిషేధించడం వల్ల కలిగే ఎక్స్టెన్షన్ కార్యక్రమాలు అన్ని చూపించి వాళ్ళకి ఆ 50% ఏదైతే ఇన్స్పెక్షన్ ఉందో దాన్ని తగ్గించమని అడగడమని మన చైర్మన్ గారు ఆలోచిస్తున్నారు. But we need to sustain our efforts in this regard and ensure that antibiotic menace is completely rooted out from our aquaculture sector. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మంచి పని చేయాలని తలుస్తున్నామో దాన్ని దీర్ఘకాలికంగా చేస్తే మన ఆక్వాకల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా పెరుగుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. With regard to diseases, we need to follow and implement the measures suggested in the National Residue Control Program and ensure that disease-free communities are made available. అయితే మనం ఇక్కడ అనేక రోగ సమస్యలు ఉన్నాయండి ఈ మత్స్య సాగులోని. కానీ వీటిలన్నింటిలో కూడా మనం మంచి యాజమాన్య పద్ధతుల ద్వారా వీటిని నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నించాలి. మనం ఎన్ఆర్సిపి అంటే ఎన్ఆర్సిపి ప్రోటోకాల్లో మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాము, తర్వాత డిసీజ్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాము. వీటి ద్వారా మనం ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షలు చేసుకుని వీటిలన్నింటిని మనం అధిగమించడానికి ప్రయత్నించాలి. This will involve more concentrated and prolonged effort, but diseases are the biggest challenge that any aquatic farmer can face in this business. అయితే మనం చూసుకున్నప్పుడు మత్స్య సాగు చేసే రైతులందరూ ఈ రోగాల వల్ల అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీటిని మనం ఎలా అధిగమించాలి, ప్రాపర్ బయోసెక్యూరిటీ కానీ బిఎంపీస్ ఫాలో అయ్యి మనం దీన్ని ఎలా అధిగమించాలనేది మనం కృషి కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి, ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండాలి. With regard to species diversification, I am happy to inform you that the BMC, the Broodstock Multiplication Center at Vizag, will soon have brooders of monodon which has been developed by RGCA at its facility at Andaman and Nicobar Islands. మనకి విశాఖపట్నంలో బ్రూడ్ స్టాక్ మల్టిప్లికేషన్ సెంటర్ ఉందండి. మన ఆర్జీసీఏ వారు నడిపిస్తున్నారు అక్కడ. ఇప్పుడు వరకు అయితే అక్కడ మనకి వెనమైర్ తల్లి రొయ్యలు తండ్రి రొయ్యలు అక్కడ దొరుకుతాయి. అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా మనం అక్కడ టైగర్ రొయ్యలు కూడా, మోనోడాన్ రొయ్యలు కూడా మనం అక్కడ బిఎంసీలో దొరుకుతాయి. మన హ్యాచరీస్ వాళ్ళు దాన్ని కూడా ఉత్పత్తి చేయడానికి లభ్యమవుతాయి. We will also be supplying brooders of monodon to selected hatcheries so that the seeds will become available to the farms in a short period from now. అయితే ఇవి మనం అండమాన్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బ్రూడ్ స్టాక్ మల్టిప్లికేషన్ లో చేసిన తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న హ్యాచరీస్ వారికి, అందరు హ్యాచరీస్ వారికి మనం వాళ్ళు తీసుకుని దాన్ని సీడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. We hope that within the next 3-4 years we will be able to meet the demand for monodon through the efforts taken by RGCA and its facility at Andaman and Nicobar Islands. ఈ రోజైతే ఏదే వెనామీకి ఎంతైతే డిమాండ్ ఉందో అలాగే రాబోయే కాలంలో మోనోడాన్ బ్రూడ్ స్టాక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా హ్యాచరీస్ వారు అధిక సంఖ్యలో సీడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అందరికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారని అండమాన్ నుంచి మనం తీసుకురావడం జరుగుతుందని చైర్మన్ గారు తెలియజేస్తారు. We will also be taking such similar measures for diversification by moving into areas of sea bass, mud crab and gift, which all offer excellent potential for growth and more revenue for farmers. మనకు రొయ్యలే కాదండి, పండు కప్ప చేప కానీ, పీతలు కానీ, ఇంకా తిలాపియా ఉన్నాయి. ఈ వెరైటీస్ కూడా మనం ఎక్కువ గ్రో చేయగలిగితే మనం అధిక సంఖ్యలో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, మనం ఎక్స్పోర్ట్ ని ఎక్కువ పెంచుకోవచ్చు. So what will be our vision and action for Andhra Pradesh in the years to come? అయితే రాబోయే కాలంలో ఎంపడ ఆంధ్ర రాష్ట్ర రైతులకు ఏం చేయాలని తలచినప్పుడు presently about 20% of the total produce comes from this state. We intend to double it in the short run because we have a lot of resources available here which can be utilized very effectively. ఇక్కడ ఉన్న మనకి వనరుల వల్ల 20% ఏదైతే ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందో, మన ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న 20% ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వస్తుందండి. మనకున్న వనరులను బట్టి దాన్ని అధికంగా రెండింతలు పెంచాలని తలుస్తున్నాం. This will not only lead to more exports but also bring in more prosperity and also act as a livelihood support for the resource poor community in the state. ఇలా చేయడం ద్వారా మన ఎక్స్పోర్ట్లే పెంచుకోవడమే కాదు, అనేక మంది ఇంకా ఇందులోకి వచ్చి ఈ మత్స్య సాగు ద్వారా ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందుతారని దీని ద్వారా ఆశిస్తున్నాం. This can be achieved by expansion of the facilities for El Venami, diversification into monodon and introduction of new and diversification to other fish species such as mud crab, sea bass, gift and through cage farming in reservoirs and estuaries as well. ఇప్పుడు మనం ఇలాగ ఇంగ్లాండ్ ఏదైతే చేస్తున్నామో అలా కేజ్ కల్చర్ ద్వారా సీ బాస్ వేరే వెరైటీస్ ని ఇప్పుడు వెనామై మనం కల్చర్ చేస్తున్నాం కదండి. వెనామైతో పాటు పండుగప్ప, పీతలు ఇవన్నీ కల్చర్ చేయడం వల్ల మనం అనేక ఇంకా అభివృద్ధి చెందొచ్చని మన చైర్మన్ గారు తెలియజేస్తున్నారు. MPDEA and RGCA also entered into a MOU with Government of Andhra Pradesh for setting up a aquatic quarantine facility
for seabars, mud crab and gift hatcheries. We hope that this will also become operational soon enough. అయితే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఆర్జీసీఏ ఒక సంయుక్త తీర్మానం తీసుకున్నారండి. పండుగప్ప పీతలు వాటి హ్యాచరీస్ పెట్టడానికి అవి తొందరలోనే అమలు అవుతాయని ఆశిస్తున్నాం. We see a very bright future and prospect for the enterprising aquatic farmers of Andhra Pradesh, and I am sure that the seminar sessions that will be held after this inaugural session will throw more light into the various areas the farmers can focus on and empower themselves through the initiatives taken by the government. చైర్మన్ గారు ఆశిస్తున్నారు ఈ ప్రెజెంటేషన్స్ ద్వారా ఇంకా రైతులు అనేక విధాలు కొత్త పద్ధతులు తెలుసుకుని ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ మంది ఈ సాగులోకి రావాలి, అభివృద్ధి చెందాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు. I thank NFDB and Government of Andhra Pradesh for the support that they have extended to us at all times, and in particular for conduct of this seminar. ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి NFDB వారి సహాయ సహకారాల కోసం ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. And I thank you all for being such patient listeners, and I wish you all the best in all your initiatives. Thank you. Namaskar. Jai Hind. మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం.